नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद में किन्नर समुदाय ने जरूरतमंद बेटियों के लिए किया भव्य सामूहिक विवाह आयोजन। आगे बात करेंगे गांधीनगर की, जहां गांधीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद के बावला में कशिश दे और परिवार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की। अमृत बाग में आयोजित इस कार्यक्रम में 11 जरूरतमंद बेटियों के विवाह संपन्न हुए। खास बात ये रही कि प्रत्येक दुल्हन को 3 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भेंट कर उनके नए जीवन की शुरुआत की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में संत, महंत और राजनीतिक नेता मौजूद रहे। उन्होंने दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में गुजराती कलाकार ममता सोनी और कॉमेडियन प्रकाश मंडोला ने अपनी प्रस्तुति देकर समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह में किन्नर समुदाय ने बेटियों का पिता बनकर उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया। इस आयोजन ने इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल पैदा किया और लोगों ने इसे इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण बताया। जय माताजी, ओम नमो नारायण। हूँ बोलू छू श्री महंत कोहिनूर माताजी कशिश माताजी शिष्य। અને આજે અમારા બાવડાની અંદર સમૂહ લગ્ન રાખેલા છે, તો સમૂહ લગ્નમાં અમે આયા છે આશીર્વાદ આપવા દીકરીઓને। અને હું પણ મારો પોતાનું ટ્રસ્ટ ચલાવું છું, આશ્રમ ચલાવું છું, અને બધા મહંતો પણ આયા છે અમારી સાથે। અને આવા નવા સારા કાર્ય કરીએ એના માટે સર્વે જનતાને બહુ પ્રાર્થના છે અને જનતા અમને આપે છે દુનિયાદાતાર, અને અમે સારા કામોમાં લગાવીએ છીએ। મારા પણ ગાંધીનગરમાં અને પાટોત્સવ રાખેલો છે, સર્વેને ભાવભીનું આમંત્રણ। जय माताजी, ओम नमो नारायण, जय बोले। जय माताजी मित्रों, आज हूँ ममता सोनी अहींया बावड़ा खाते अमारा किन्नर समाज तरफथी अमारा कशिश मासी तरफथी सौथी पहला तो एमना माटे हूँ कई कही दऊं कि लाल फूल लीलू फूल अमारा कशिश मासी छे बहु ज ब्यूटीफुल। तो आज एटला ब्यूटीफुल लागी रह्या छे અને આજે એમને અને એમના જે શિષ્ય છે सबू मासी तरफथी आ सरस मजानो एक समूह लग्नનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં 11 દીકરીઓના કન્યાદાન આ લોકો કરશે। તો મિત્રો એમના તો આશીર્વાદ જ આપણને મળી જાય તો આપણું જીવન સફળ બની જતું હોય છે। ત્યારે આ આવા સમાજ માટે એવા સેવાના કાર્યો કરી રહ્યા છે, તો એમને ઢેર સારી શુભકામનાઓ। અને આવતીકાલે ધંધુકામાં પણ સમૂહ લગ્ન રાખવામાં આવ્યા છે અમારા કશિશ માસીના જે શિષ્ય છે કિરણ માસી તરફથી, અને આગળ બી એવા કાર્યો એ લોકો કરતા જ રહેવાના છે। તો એ માટે એમને ઢેર સારી શુભકામનાઓ અને આવા શુભ પ્રસંગે મને આમંત્રણ આપ્યું એના માટે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। जय हिंद, जय भारत। हूँ सुनीता दे कशिश दे मेव पालड़ी अमदावाद थी बोलू छू। અને જે આયોજન કર્યું છે એ સમાજ માટે જ કર્યું છે, સમાજ અમને આપે છે અને સમાજમાં વાપરીએ છીએ। અને અમે એવી દુઆ માંગીએ છીએ કે બસ અમે આવા નવા સારા પ્રસંગ કરતા રહીએ। હમણાં પણ મેં નરોડામાં પણ સમૂહ લગ્ન કરાયા છે, ફરી પણ હું કરાવવાની છું। બસ એવી જ ઈચ્છા ધરાઈએ છે જનતા જોડે કે બસ અમે આવા સારા કામ કરતા રહીએ અને સનાતન ધર્મનું નામ અમે રોશન કરતા રહીએ। અને કાલે અમારે ધંધુકામાં પણ સમૂહ લગ્ન છે, એવી રીતે ગામે ગામે હરેક જગ્યા ઉપર સમૂહ લગ્ન અમે કરાવીએ છીએ। મારા દાદી જે નાયક ભાવના દે છે અને મારા ગુરુજી કશિશ દે છે અને અમે એમના શિષ્ય છીએ। અમે બધા ભેગા થઈને આવા સારા કામ કરીએ છીએ અને હજી સારા કામ કરતા રહીએ અને હરેક જનતાનું અમે સારું કરતા રહીએ, સારું વિચારતા રહીએ। જય હિન્દ, જય ભારત। મેં પાલડીથી કશિશ દે નાયક ભાવના દે તરફથી અને અમારો ચેલો સબુ દે અમે બધા કિન્નર સમાજ ભેગા થઈને 11 દીકરીના લગ્ન અને કન્યાદાન કરીએ છીએ। ત્યાં પબ્લિકના જાહેર જનતાને હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ કે આવા નવા અમે કામ કરતા રહીએ, એવા આશીર્વાદ આલો। પબ્લિકનું છે ને પબ્લિકમાં જ વાપરવાનું છે। જય હિન્દ, જય ભારત, જય બહુચર। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गांधीनगर के विस्टा गार्डन में गुजराती आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की बहनें इकट्ठा हुई और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि नए एप्लीकेशन की वजह से मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है और बच्चों के स्कूल जाने में परेशानी आ रही है। साथ ही मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं के कारण काम नहीं हो पा रहा है। बहनों ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने की भी मांग की। कुमार छे, हूँ गांधीनगर जिल्लानी रूपाल सेजा में आंगणवाड़ी कार्यकर तरीके 12 वर्षथी फरज बजावुं छुं। अमे आज अहींया भेगा थया छे। अमारुं जे कामगीरी छे एना माटे कामगीरीनो बोझ दिवस पर दिवस जाय एम वधतो जाय छे अने सरकार अमारा पासेथी कामनी एटली बधी अपेक्षा राखे छे के जेम प्राइवेटीकरणनी अंदर बाळकोने 4 कलाकनुं पूर्व प्राथमिक शिक्षण आपवुं जोईए, तो अમને पण एवो फोर्स करावे तमे पण बाळकोने पूर्व प्राथमिक जेटलुं
શિક્ષણ આપો. અમે આપવા તૈયાર જ છીએ, પણ સરકાર અમારા પાસે એના સિવાય એટલું બધું કામ કરાવે છે. સગર્ભા, ધાત્રી, કિશોરી બાળકો એ બધાને સાથે લઈને અમારે ચાલવાનું. એ બધાનું કામ અમે કરવા જઈએ તો અમારું પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનું જે કામ છે અમે કરાવી જ નથી શકતા. મહિનાની અંદર 15 દિવસ તો અમારે એ બીજું બધું જ કામ કરવાનું હોય. 4 મંગળવાર હોય, મમતા દિવસ હોય, મિટિંગમાં જવાનું હોય, બીજું બધું કંઈ પણ કામ. તો એના થકી અમે 15 દિવસ પણ પૂરું પ્રાથમિક શિક્ષણ આપી શકતા નથી. અને સરકાર ઉપરથી અમારા પર એટલું બધું ભારણ કરે. અને એ સિવાય હાઈકોર્ટે આટલો મોટો ચુકાદો આપે છે કે કાર્યકર બહેનો, તેડાગરો બહેનોના વેતનમાં વધારો કરો. જે સરકાર આંખ આડા કાન કરીને આટલી બધી બહેનોને સરકારનું કહ્યું, હાઈકોર્ટનો ચુકાદો સરકાર નથી માનતી, તો આ બહેનોનું તો શું માને? સરકારને થોડી પણ દયા નથી આવતી કે 5,000 ને 10,000ની અંદર બહેનો જોડે કેટલું કામ કરાવે. 50,000ના કર્મચારી જેટલું કામ ના કરે એટલું 10,000 ને 5,000માં બેન જોડે કામ કરાવે છે. સરકારે આ હાઈકોર્ટે જે ચુકાદો આપે છે એનો જલ્દીથી જલ્દી અમલ કરવો જોઈએ. અને હમણાં જે બજેટ પડ્યું છે એમાં અમારી બહેનોને જેટલો બને એટલો ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, નહીં તો એનાથી આગળ બહુ મોટું ઉગ્ર આંદોલન બહેનો છેડશે. સ્ટાર્ટ કે ને એટલે ભાઈ તમારું નામ પરિચય? મારું નામ રાઠોડ જ્યોત્સનાબેન ગોપાલજી છે. હું આંગણવાડી કાર્યકર છું. હું છેલ્લા 15 વર્ષથી કાર્યકર તરીકે મારી ફરજ બજાવું છું. હું ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનમાં જોડાયેલ છું. શું રજૂઆત માટે તમે આજે અમે એક દિવસ રાષ્ટ્રવ્યાપી કામથી એક દિવસ અમે અમારા કામથી અળગા રહીશું. કારણ કે અમારે એટલી બધી અત્યારે ઓનલાઈન કામગીરી છે ને કે અમે એટલા એ થઈ ગયા છે કે અમે બાળકો ને ટાઈમ નથી આપી શકતા. સરકારે જે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનો ટાઈમ 4 કલાકનો કર્યો છે, પણ એમાં અમારે ઓનલાઈન કામગીરીમાં જેટલો સમય જતો રહે છે કે બાળકો ઉપર અમે ધ્યાન પણ નથી આપી શકતા. એટલા માટે અમે ઓનલાઈન કામગીરી થોડી ઓછી થાય, અમારા ઉપર એનું ભારણ ઓછું થાય, તે માટે અમે સરકારને રજૂઆત કરીએ છીએ. અને હાલ જે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે તેનો અમલવારી થાય તેવું પણ અમે કહીએ છીએ તેમને છે. પણ એમાં કેવું છે કે અમારા રૂમમાં 20 બાળકો બેઠા હોય તો 15 જ બાળકોનો ફોટો આવે છે. તો આ તો ખોટું જ છે. પછી એના બિલો પણ કે તમને એ રીતે ચૂકવીશું, તો આ તો અમારી જોડે અન્યાય જ છે. આમે અમને ઓછા જ પૈસા મળે છે એના. અને આમાં હવે એમ કહે છે કે એવીટીમાં જેટલા બાળકો ઓછા હશે, જે એવીટીમાં જેટલા બાળકો દેખાશે એટલાનું જ તમને બિલોની ચૂકવણી કરવામાં આવશે. તો આ તો ખોટું જ છે. કેમ કે એવીટીમાં 20 બાળકો ક્લાસમાં બેઠા હોય ત્યારે 15 बाळकोनो ज फोटो आवे छे. गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.